बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, इस वक्त पूरे आल पाकिस्तान बल्कि ख़ास पंजाब के अंदर बहारिया मकई लिए जिमींदारों ने काफ़ी जगह यानी कि छड़ दी है। उसकी रीज़न ये है कि बहारिया मकई 10% गंदम कम काश्त की है बहारिया मकई की वजह के नाल, क्योंकि जिमींदारों मौसमी मकई के अंदर काफ़ी अच्छा रेट मिले। तकरीबन इस वक्त भी 3500, 3400, 3300, 3600 तक मकई विक रही है। कड़ी अच्छी क्वालिटी, ए क्वालिटी, कड़ी वंडा क्वालिटी है वो 3000 के अंदर बाहर तकरीबन ईजिली सेल हो जाती है। तो उम्मीद है कि बहारिया मकई अच्छा रेट मिलेगा, तकरीबन 3000 प्लस ही मिलेगा। तो इस वक्त गोल्डन चांस जिमींदारों के कोले मकई के अंदरों पैसा उठाने वास्ते, ईजिली जिमींदार पैसा उठा सकते हैं। तकरीबन अगर एक या दो बोरी SOP डाल के तुम ईजिली उत्ते 2-3 या 4 यूरिया खाद डाल के ईजिली 130 मन, 35 मन, 40 मन औसत यानी पैदावार उठा सकते हैं। ये कोई एड्डा वड्डा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला ये पैदा होता कि सप्लाई, डिमांड सप्लाई, क्योंकि इस वक्त 10% गंदम कम काश्त हुई है। सिर्फ वजह मकई के रेट की वजह नाल, क्योंकि जो गंदम के नाल होया सारिਆਂ ਨੂੰ पता वा। अगे भी चांस नज़र आ रहे हैं, किसान बेहतर जानते कि की बनना की नहीं बनना। तो अगर इस प्लान के हिसाब नाल तुसीं देखो किस तरह काश्त करनी चाहिए है। जनवरी यकम जनवरी तो लैके 15 जनवरी अगर कोई रिस्क लै सकदा, ये दरम्यान तुसीं काश्त कर सकते। अगर तुसीं रिस्क नहीं लैना तो 15 जनवरी तो लैके 28 या 27, 30 जनवरी के दौरान ईजिली तुसीं काश्त कर सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ तकरीबन अच्छी जर्मीनेशन मिलेगी। तकरीबन 10 ਤੋਂ 15 दिन के अंदर जर्मीनेशन हो जाती है। तो रही गल खाद यानी कि प्लान, वो की होना चाहिए वा। अगर तुम अच्छा बीज डालते हैं 15,000 तो लैके तकरीबन 25,000 के दरम्यान हाईब्रिड, प्योर हाईब्रिड, क्योंकि बहुत सारिया कंपनियां ने आपके हाईब्रिड मुतारफ करवाए है। तो वो अंदर पायनियर भी है, दूजिया भी कंपनियां है जिन्होंने मुतारफ करवाए हुए है। तो अगर तुम अच्छा बीज काश्त करके 2 बोरी DAP पाने हैं ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ अंदर ज़्यादा यानी कि ਤੁਹਾਡੀ अच्छी फसल हो सकती है। लेकिन रीज़र करवा के प्लेंटर कढ़ के तकरीबन बैड का साइज़ 27 इंच 26 इंच होना चाहिए। तकरीबन 3500, तकरीबन 35,000 के राउंड बोर्ड के अंदर बाहर थोड़े पौधे होंगे। किसी भी कोई भी हाईब्रिड लगाओगे थोड़ी औसत अच्छी आएगी, तकरीबन 30 या 35 प्लस ही आएगी। अगर तुसां 2 DAP के नाल 3 बोरियां तुसां यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, बल्कि 3 नहीं, एक फ्लोवरिंग के उत्ते आके पोटाश यूज़ करते हैं, तो तुहानू ज़्यादा बेनीफिट मिलेगा। दाना मोटा आएगा, छली फुल भराई करेगी, जो स्टैंडर्ड छली दी यानी कि हाई क्वालिटी के मुताबिक जो उसका पोटेंशियल है उस तक पहुँच जाएगी। अगर तुम 2 DAP पा के 4 यूरिया इस्तेमाल करते हैं, नाल तुसां 12 किलो या राउंड बोर्ड तकरीबन किले की ना तकरीबन यूज़ करते हैं, तो ईजिली तो ना यानी कि जो वह पोटेंशियल है मक्की का वो मुताबिक तो औसत हासिल हो जाएगी। अगर तुम कोई भी बीज लगाने वह दुरानियाँ 110 दिन तो लैके 120 दिन, लेकिन कुछ खास रियल हाईब्रिड होंगे है कि तकरीबन 135 या 40 दिन तक जाते हैं। लेकिन जे अगर ओवरऑल औसतन अगर दिनों के हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 110 तो लैके 120 दिन के दरम्यान ईजिली कोई भी हाईब्रिड है वो तैयार हो जाता। लेकिन पानी की तो शॉर्टिंग एंड वाले दिनों के उत्ते नहीं आ देनी किसी भी किस्म के यानी कि बीज। तो उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मकई बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है रेट की वजह नाल। अगे अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाईओ, असा मकई 22 जनवरी की काश्त की हुई है। तो तुहानूं मैं कंडीशन दिखाना। तकरीबन इनू इस टाइम तीसरा पानी लग चुका मकई नूं। परिंदे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो पट रहे हैं। तो इस वास्ते रिबन लगाया, तो मैं रिबन भी दिखाना कितने कितने रिबन लगाया, मकई की कंडीशन भी दिखाना किस तरह मकई की कंडीशन हैगी इस तरह। चलो रेट 21 बीज तुम इसकी कंडीशन देख सकते हैं, लेकिन परिंदें का कबाड़ा करता है पट के।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਬਨ ਰੂਬਨ ਲਾਇਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆ ਮਕਈ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਈ ਦੋ ਪੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਤੇ ਮਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾफ़ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟਦੇ ਆ। ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਾਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਆ ਪੱਟਤਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾफ़ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਰੀਬਨ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਬਨ ਦਾ ਕੋਈ ख़ास फ़ायदा नहीं होया। तो हुण सानू ये अंदर दोबारा चोपा लगाना पेगा। आ देख सकते हैं रीबन लग्या होया। ये रीबन परिंदे वास्ते लगाया, लेकिन डरदे नहीं परिंदे। इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होया रीबन का। ते मक्की असां फौरन डालती सी DAP प्लांटर के नाल ही असां पा दी सी। तो देख सकते हैं ये कित्थे पौधा वा उत्थे ही DAP पाई है, क्योंकि प्लांटर दी ये पाई सी ते नोजलां लगियां होंदियां प्लांटर के उत्ते। ते आ कित्थे पौधा है उत्थे ही DAP सी। हुण देखो ना, हुण इह जगह ते पौधा है, इह जगह ते इहदे उत्ते नाल ही ना कित्थे पौधा उत्थे ही थल्ले DAP है। आ किन्नी भी सफेदी नज़र आ रही है, DAP नज़र आ रही है, यानी कि इहदे उत्ते इन दोवां साइडां दे उत्ते नाल पौधे दे। ते इंशाअल्लाह हुण चौथा पानी लावांगे तकरीबन अज तकरीबन 5-6 दिन बाद इहनूं यूरिया स्टार्ट कर देनी है हुण। ते नाल ही दूजे घेरे खाद या खुराक वगैरह वै वो दूजा प्रोसेस भी शुरू कर देना असां। मौजूदा हाल सूरत हाल तुहाडे सामने है। ते हुण नागे लवावांगे असां इहदे अंदर किहड़े परिंदे नुकसान कीता ना, किन्ना भी कीता। ये नागे असां लगावांगे, काफ़ी नुकसान करता वै। अगांह तो इहो जिहा कम्म नहीं करना। ये हुण नागे लगावांगे असां किहड़ा पिंडियां नुकसान कीता वा। ते बहरहाल जो होना सी हो गया। हुण किहड़े नागे आ वो तां रलने नहीं हैगे, ते वो बाद च माल या मवैशी वास्ते कट के जानवरां नूं पा दांगे। लेकिन किहड़ी गेती मकई आ वो तां नहीं रलदी नाग इस जगह दे उत्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर तुहानूं मैं आपदी फील्ड चैक करवाई सी मकई दी, ਉਹਦੇ अंदर परिंदे ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया सी। काफ़ी नागे पैदा करते सी ते उन्हां जगह उत्ते दोबारा नागे लगाने सी ते उस बाद च नागे लगाए भी है। तुहानूं मैं दिखाना वा हुण नागे कामयाब होए आ या नहीं होए आ, मक्की इस टाइम किस हाल दे अंदर है, की हिसाब है। आ अपनी मकई है, तुस देख सकते हैं। ਉਹ ਰੀਬਨ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ DAP ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾफ़ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਕਈ। ठीक हो गया।
ਤੇ ਹਲੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ 1.25 ਏਕੜ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਕਈ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਬੋਰੀ DAP ਅਤੇ 1 ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਪਾਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਤਨ ਇਹਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਈਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਪੱਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 2 3 4 5 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮਕਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਗੋਭ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਗੋਭ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਰੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜ਼ ਮਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਪਰਲੇ 2 ਏਕੜ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ 1.25 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੰਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ 6 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ਉਹ 12ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 12 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ 8 ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। 20 ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਕਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨਹੀਂ, 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ।
ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਏਕੜ ਸਵਾ ਏਕੜ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ 2 ਏਕੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਕਈ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਕਈ 85 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ 85 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਈ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਮਕਈ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਕਈ ਦੀ 5 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਕਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਛੱਲੀ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆ ਫੰਗ ਜਿਹੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ 2 3 ਤੇ ਚੌਥੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੌਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਪੌਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪੌਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਾਦ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਖਾਦ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਾਂ 5 ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ 4 ਜਾਂ 2 4 2 4 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੀਲਡ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਮਕਈ ਖੜੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮਕਈ ਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਛੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਚਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਕਈ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੇ 2 ਚੱਕ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਵੀ ਚੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਔਰ 3 ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਮਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ 1 2 3 ਆ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ 2 ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। 2 3 ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਾਤ। ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ 3 ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਸ ਨਾ ਲੈਵੇਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਰੈਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਕਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਦ ਪਲਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਬੋਰੀ DAP ਤੇ 3 ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਲਫਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਹ ਡੰਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਸਾਰੀ ਮਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 2 3 3 ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਲੀਆਂ। ਇਹ 2 ਏਕੜ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਕਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 4 ਤੋਂ 5 ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਕਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 50% ਮਕਈ ਨੇ ਛੱਲੀ ਆਪਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਮਕਈ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ 90 ਤੋਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਮਜ਼ੀਦ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਮਕਈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਓਵਰਆਲ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 120 ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕਈ बेहतरीन ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 110 या 15 दिन के दरमियान मकई हो चुकी है तो मकई के तकरीबन 5 या 6 दिन तो बाद दिन पूरे हो जाने हैं, लेकिन स्ट्रैस लै रही है तो इस वास्ते 1 या 2 दिन तो बाद पानी मुसलसल लगा रहे हैं मकई नूं ते मजीद 2 पानी होर मकई नूं लगणगे। इस तो बाद आपां इहदी हारवैसटिंग कर लांगे। अगर हारवैसटिंग ना करनी हुई तो मजीद 10 दिन नगा के आपां इहनूं उत्ते ही तकरीबन इहदी जिहड़ा मॉइस्चर है वो मुकम्मल करवा के ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋਇਸਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਛੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 130 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੀ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਈ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਈ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮਕਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਕਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ बेहतरीन ਛੱਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਕਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बेहतरीन। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਕਈ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਔਸਤ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਔਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮਕਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਈ ਨੇ ਦਾਣਾ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਛੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਛੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਮੈਚੋਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਾਂ ਭਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਣੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾੜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਾੜ ਜਾ। ਆਖੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਮਕਈ ਤਿਆਰ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਕਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੈਲੀ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਦ, ਪੋਟਾਸ਼, ਸਪਰੇ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਪਾਣੀ बेहतरीन ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੀ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਕਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਭਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੱਲੀਆਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਆਪਣੀ ਮਕਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਛੱਲੀਆਂ ਨਾ
यानी कि मैं तुहानूं पाड़ के विखाना, मैं छिल के विखाना कि अपनी मकई किस तरह की हैगी, यानी फुल भराई की हैगी या यानी नहीं भराई की हैगी। तो तुहानूं इहदे अंदर कुछ छल्लियां पाड़ के विखा दिंदा मैं कि किस तरह दी हैगियां। मैं पहले आपां इसे नूं वेख लैंदे आं। माशाअल्लाह बेहतरीन भराई की हुई है अपनी छल्लियां ने, मकई ने, क्योंकि आप अंदर पटाश का इस्तेमाल किया, कि भी यानी कि मकई के अंदर पटाश का इस्तेमाल किया, लेकिन बीआ भी आपको अच्छा मिल गया सी। तो इस वजह नाल ना अपनी मकई माशाअल्लाह बेहतरीन है सारी। इस तरह मैं थल्ली चैक करिए लै दो लगियां हुई माशाअल्लाह, दो कामयाब हुई छल्लियां। ठीक हो गया। इस तो हट के आप होर भी पौधे वेख लें किन्ना नाल छल्लियां लगियां हुई, वो भी इस तरह है या यही हैगा वा। तो आप कोई लभ लें कोई नाजुक या छोटा छल्ली आवे दूर नज़र आ जाए। देखो ना आप परिंदियां ने खाधी हुई है, बेहतरीन भराई है माशाअल्लाह इस टाइम। ठीक हो गया। हाँ देख लो माशाअल्लाह, नहीं अपनी गई माशाअल्लाह ना बेहतरीन है, कोई ऐसी छल्ली नहीं है कि नाकुस होवे। ठीक हो गया। आप अंदरली साइड ते जा रहे हैं तो कोई छल्ली पाड़ लो, आ पाड़ लो भला आवे, ये भी इसी तरह होगी। और देखो अंदरों नजर आ गई दाने वाली, ये है माशाअल्लाह बेहतरीन फील्ड अपनी। ये सारा अपनी मेहनत की वजह होया वा, अपने बेहतर फर्टिलाइजर प्लान की वजह के नाल आपां नूं इहदा रिजल्ट मिलिया वा। उम्मीद है कि अज तो तकरीबन हफ्ते बाद या 10 दिन बाद एक पानी नूं होर लावांगे, या दो भी लग सकते हैं। यदि आप हारवैस्टिंग कर लैनी है तो ज़्यादा अरसा नहीं खलोएगी। इस तो बाद आप उत्ते जो भी सोचांगे किहड़ी फसल लानी होई आप लगा देंगे। उम्मीद है कि अज तो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जी मुकम्मल आप इसकी हारवैस्टिंग कर लैनी है। नजरू ढेरी लाई आई सवार के ना यार जाती ना कर की होंदा है? नहीं मैं आख दे भी नहीं बनाई किसी ने घरे जांदी रहंदी है मुड़ के तस्वीर नहीं जाती, एवें नहीं नहीं जाती। मैं नहीं सेड़दा, वैसे बना रहे हैं। पनी बना रहे हैं पनी पनी बना रहे हैं भाई बेचना ला दिए। घरे जांदी रहंदी है वो गल मैं तेनू टीचर दी सी। अच्छा ना बना के ते मैं घर वड़ गया नहीं वड़दी। मैंने कसम सीरियस गल इना दे आज बाबू नहीं नहीं लै शबाज तेरी सही करके बनाई है वीडियो। नहीं नहीं आप वैसे